Okay. Screen visible ആണോ എല്ലാവർക്കും? My visible ആണ്. Okay. Just a second. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പറയണേ. ഞാനിപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. Okay, okay, okay. So anyway, welcome to the class. So the chapter which I am going to take is Nanomaterials for Photovoltaic Solar Energy Conversion Systems. So before going into the contents, I will be giving a brief introduction of what we will be learning in the first two classes. So basically, the question that we are going to answer in the first two classes is how to convert the solar energy into electricity. Okay, at the end of the first class itself, you will be knowing how to convert the solar energy into the electricity. So basically, I will be sorry. So the topics which I am going to cover is the principle of photovoltaic energy conversion, types of photovoltaic cell, physics of photovoltaic cell, organic photovoltaic cell, thin film disensitized solar cell, organic inorganic bulk heterojunction solar cell, current status and future trends. So in the first two classes, what I'm planning to cover is the first three topics. So basically, I will be introducing you what is the photovoltaic, what is meant by a photovoltaic energy conversion, and what is the basic architecture of a solar cell, and what is the basic physics behind the solar cell. I mean, basically, what is the working principle of a photovoltaic cell. So if you have any doubt, please unmute yourself and then please ask me, because I am not an expert in this field. Whatever I am teaching you is what I learned in my coursework. So first of all, uh, uh, we will see what is photovoltaic energy conversion. So before going to that, why we wanted to study about photovoltaic energy conversion? Because the basic thing, or for any process, what we need is the energy, electricity. So we have different sources from where we can actually produce the electricity. So water energy is one kind. From wind we can produce energy. From coal we can produce energy. So there are different multiple sources from where you can get electricity. Okay, so as you can see in the slide, there is a percentages given from where you are getting the energy from. Okay, so if you look at 29.3 percentage of energy is produced from petroleum, 27.2 is produced from coal, 22.7 is produced from natural gas, 14.2 is produced from renewable and other sources, and 6.7 percentage of the energy is produced from nuclear sources. But basically, as we all know, we can divide these energy sources into two kinds. One is renewable energy sources and the other is non-renewable energy sources. Okay. So this petroleum, coal and everything which will be in the class of non-renewable energy sources. On the other hand, this wind energy, solar energy, all those things will fall under the renewable energy source. So what we need
if you look at the current statistics, we are using the non-renewable energy sources for the production of majority of the electricity what we need. But actually that is not the uh, best thing to do. We need to switch to the renewable energy sources such as solar energy, wind energy, and in our class what we will be focusing on the renewable energy source, which is the solar energy. Okay, so as I said, ഞാനിപ്പോൾ സ്ലൈഡ് മാറ്റി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. So it's visible, right? Okay. And whatever I am saying is clear, right? Okay, so if you have any doubt, please ask me. As I said, what our main aim is to convert this solar energy into electricity, right? So, what you meant by solar energy? Solar energy means the photons which is emitting from the sun. Okay, so photon, as we all know, it contains energy. It is a wave. It's an energy packet, as you can define the photon is as an energy packet. So the aim is to convert that energy, which is a photon energy, into the electricity. Okay, so and also we know that this is the largest energy source which is available, and also if we can convert the energy which we are getting from the sun to electricity, actually it can satisfy all the energy requirements which we need right now in the earth. Okay, so the process by which you can convert the solar energy into electricity, that effect is known as photovoltaic effect. ഒന്നും കൂടി പറയാം, photovoltaic effect എന്ന് പറയുന്നത് solar energy, which means the photons, the energy we need to convert into electricity. So that process of conversion is known as photovoltaic effect. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാം. സോ what we need essentially is the photon energy has to be used in order to create the flow of electrons. Okay, so basic thing എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സെല്ലിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോൺ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്കി മാറ്റാം, അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സോളാർ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഫോട്ടോവോൾട്ടായിക് ഇഫക്റ്റ്. ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് ദി photovoltaic effect. Okay, so before going into the principle or the basic working principle of solar cell, we will see what are the advantages we will be getting from using solar energy and what are the disadvantages. Okay, so advantages നോക്കുവാണെങ്കിൽ it is cost effective, ബിക്കോസ് ഒരു സോളാർ പാനൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സോളാർ പാനൽ വെക്കുന്നത് വേണ്ടിയിട്ടും വി നീഡ് ഓൺലി ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതും ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ എനർജി ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് will be clean compared to other sources. So it won't produce any global warming, no acid rain, no smoke, no radioactive waste, and also it is renewable. So these are the some points which we can say as these are the advantages when you use solar energy to produce electricity. But at the same time we have some disadvantages as well, because sun does not shine consistently. The initial cost is more, but as I wrote in the advantages that the maintenance and other things are less, and also there are schemes which is by government in order to install solar panel in our house also. So you will be getting some reduction in that sense, and also required large area for the average efficiency. And in the technical side also there are some issues.
because if once we discuss what is the basic principle of solar cell, you will come to know in the technical side what are the issues that we are facing in order to achieve a high efficiency. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു സ്ലൈഡാണ്, എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളതും. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ സീ വാട്ട് ഈസ് ദ basic architecture of a solar cell. As I said, solar cell is a device which is used to convert this light energy, basically from the sun, to the electrical energy. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സ്കീമാറ്റിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡിവൈസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നു. സോ ഫ്രം ദെയർ ആ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് some process is happening inside the solar cell in order to produce this flow of electron. ഈ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സോളാർ സെല്ലിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിലും അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കും. സോ അതായത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. ഒരു സോളാർ സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആ സെല്ലിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നു. And I have already written PN junction here. So നമ്മൾ ഇപ്പോൾ commercially available ആയിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് PN junction based ആയിട്ടുള്ള സോളാർ സെൽസിനാണ്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഓർഗാനിക് സോളാർ സെൽസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ അതർ ഡൈസെൻസിറ്റൈസ്ഡ് സോളാർ സെൽസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഈ ലൈറ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സോളാർ സെല്ലിന്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഓർ ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ആ ചാർജ് ആണ്, ആ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദിസ് ബേസിക് ഡിവൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോളാർ സെൽ വിച്ച് കൺവേർട്സ് ദി ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സോ ഇത് നമ്മളുടെ മേജർ പ്രോസസ്സസ് ആണ്. അതായത് ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ സോളാർ സെല്ലിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് നമ്മളെ ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ചാർജ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ചാർജ് ഹാസ് ടു ഫ്ലോ. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫ്ലോ. Then only we will be getting the electricity from the photon. അപ്പോൾ these are the major processes which is happening inside a solar cell. Okay. So there are different types of solar cell because based on what material we are using in order to generate the electron hole pair by absorbing the photon. So ഈ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്താണ്, ഓരോ സോളാർ സെല്ലിലും എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോള് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളാർ സെൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഒരു നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളാർ സെൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ബട്ട് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ഓരോ സെല്ലിലും ഈ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈ സോളാർ സെൽ ഇൻ ടു 4 കാറ്റഗറീസ്. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് അത് ഓരോന്നും ഫസ്റ്റ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് PN ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെൽസ് ആണ്. പിന്നീട് തിൻ ഫിലിം സോളാർ സെൽസ് വന്നു. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദി ഡൈസെൻസിറ്റൈസ്ഡ് സോളാർ സെൽസ്. പിന്നെ വീണ്ടും എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ടെക്നിക്സിനനുസരിച്ചും നമുക്ക് സോളാർ സെൽസിനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക. ബട്ട് we will go through all these types in details later. Okay. So first generation solar cell എന്ന് പറയുന്നത് as I said നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഫോർമേഷന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് PN ജംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് PN ജംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ
പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദർ ആർ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സോളാർ സെൽ വിച്ച് ഈസ് തിൻ ഫിലിം സോളാർ സെൽ. ദെൻ കംസ് ദി ഓർഗാനിക് സോളാർ സെൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് 2 ക്ലാസ്സസിൽ ഐ വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ PN ജംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് സോളാർ സെൽ. അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. സോ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് PN ജംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് സോളാർ സെല്ല് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് instead of going to the PN junction and what is happening there by absorbing the photon, first we will look at what is the energy available. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോട്ടോൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിസം വേണം. ആ ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. So first we will look at the spectrum of solar energy which we are getting. സോ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസിലെ വേവ് ലെങ്ത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് യു ദ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ്, ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് യു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. എത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 500 നാനോമീറ്റർ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 500 നാനോമീറ്റർ ഓർ കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജിയുള്ള ഫോട്ടോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ഐ ടേക്ക് 1750 നാനോമീറ്റർ എനർജിയുള്ള ഫോട്ടോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു 500 നാനോമീറ്റർ. സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ലൈൻ, ഈ ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടെൽസ് യു ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫോട്ടോൺസ് വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി സൺ. അപ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോൺസ് വരുന്നു. നമ്മളുടെ എർത്തിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോൺസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ സോളാർ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എർത്തിന്റെ സർഫേസിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എത്ര ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോൺസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ എർത്തിൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിഡക്ഷൻ, ഈ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ നമ്മളുടെ എർത്തിന്റെ സീ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പല ഗ്യാസസ് ഉണ്ട്. നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാതും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ എർത്തിലേക്ക് ഫോട്ടോൺസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്യാസസ് ആ ഫോട്ടോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് 900 നാനോമീറ്റർ എനർജിയുള്ള ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എർത്തിൽ ആ എനർജിയുള്ള ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കുള്ളൂ. കാരണം അത് നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാതും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള എനർജി ഉള്ള ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജിയിലുള്ള ഫോട്ടോൺസിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എർത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറവായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ
സ്പെക്ട്രം അറ്റ് ദി സീ ലെവൽ. അതേപോലെ ഈ ഡിപ്പ് കാണുന്നത് ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ആ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ബിഫോർ മേക്കിംഗ് എ സോളാർ സെൽ നമുക്ക് അറിയണം എത്ര എനർജി ഉള്ള ഫോട്ടോൺ ആണ് നമ്മളുടെ എർത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, അത് ഏത് ഇന്റൻസിറ്റിയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. കാരണം സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ സോളാർ സെല്ല് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, സപ്പോസ് ഒരു 1500 ടു 1750 ആ റേഞ്ചിൽ ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സോളാർ സെല്ലാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഒരിക്കലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആവില്ല. കാരണം ഈ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിയ ഭാഗത്തുള്ള, അതായത് ഈ ഒരു എന്താണ് അറൌണ്ട് 300 ടു 700 ആ റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോൺസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു സോളാർ സെല്ല് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര എനർജി ഉള്ള ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ സോളാർ സെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് അപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് ഈ ഒരു എനർജി റേഞ്ചിലുള്ള ഫോട്ടോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ സോളാർ സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പേര് വിളിച്ചിട്ട്. ഞാൻ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആസ് ഐ സെഡ്, ഈ 500 ടു 700 നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലെ എനർജി ഉള്ള ഫോട്ടോൺസ് ആണ് which is having the higher intensity. And also one another parameter which we need to consider is the air mass. So air mass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാം. ബട്ട് വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വെൻ ദ സൺ ഈസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ എ ഡേ ടൈം. സോ അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പാരാമീറ്റർ ആണ് എയർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എയർ മാസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ആസ് യു ക്യാൻ സി, ദ എയർ മാസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ proportion of atmosphere that the light must pass through before striking the earth relative to its overhead path length and is equal to y by x. So ഈ സണ്ണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സണ്ണ് വെർട്ടിക്കലി ഓവർഹെഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടിൽറ്റഡ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ, then the distance is going to be y. So proportion, so അപ്പോൾ ഈ എക്സിനേക്കാളും y is greater than x. So the intensity of light എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാകുമ്പോൾ it is going to decrease compared to this position. So we need to consider that whenever you are calculating the intensity of sunlight which we are getting at a particular point of time. Okay, so ആ ഒരു proportion of ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എയർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആസ് ഐ സെഡ്, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു y by x. സോ y എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണ് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് y. സോ ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ the vertical distance which is x, y divided by x. And if the angle is theta,
it will be equal to 1 by cos theta, and this is one another formula by which you can calculate the air mass. So whenever you are calculating the intensity of sunlight which is striking at a particular point, we need to consider the position of sun. So that quantity you will be getting from the air mass. Air mass calculate ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 by cos theta, or you can just divide the distance of this distance divided by the vertical distance. So അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്റൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൺ ബേസിക് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഞാൻ ഇന്ന് സോളാർ സെല്ലിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് I will give you a brief introduction about the PN junction, which I'm sure that you people already have learned in previous classes. ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അറിയാവുന്നത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് എവർ ഐ നോ. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 2 ക്ലാസ്സസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സോളാർ സെൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ PN ജംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ PN ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് PN ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദിസ് സർക്കിൾ ആസ് സിലിക്കൺ ആറ്റംസ്, സിലിക്കണിന് 4 വാലൻസി ആണ് ഉള്ളത്. സോ സിലിക്കൺ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള 4 സിലിക്കൺ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം, കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, ബട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹോൾസ് അതിൽ വേണം. അപ്പോൾ പ്യുവർ സിലിക്കൺ എടുക്കുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ക്യാരിയേഴ്സ് നമുക്കതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ബേസിക്കലി ഫ്രം എ പ്യുവർ സിലിക്കൺ വി ക്യാൻ മേക്ക് N ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ വേഫർ ഓർ P ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ വേഫർ. അപ്പോൾ ആസ് ഐ സെഡ്, ഈ സർക്കിൾ സിലിക്കൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ 4 എന്താണ് നൈബറിങ് സിലിക്കൺ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് ഒരു ഫോസ്ഫറസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആറ്റംസ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആറ്റംസിന് തൊട്ടടുത്ത 4 സിലിക്കൺ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ 1 വേക്കൻസി അവിടെ ഉണ്ടാകും. ബിക്കോസ് സിലിക്കന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു തൊട്ട് അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ സിലിക്കണിൽ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കണേക്കാളും 1 കൂടുതലായിരിക്കുള്ളൂ. സോ ദർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ. സോ കമ്പയർഡ് ടു ഈ ഒരു ബെയർ സിലിക്കൺ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ N ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് പോലുള്ള തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലിക്കന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് വിൽ ബി ഹയർ ഇൻ ദിസ് കേസ്. But when we are considering the p-type semiconductor, we are doping the silicon wafer with the boron. So boron എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കനേക്കാളും 1 ലെസ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആണുള്ളത്. അതിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത 4 സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് അടുത്ത ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റം ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഹോൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പയർഡ് ടു ഈ ഒരു ബെയർ സിലിക്കൺ, P ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ വേഫേഴ്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഹയർ. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് ആൻ N ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ from a bare silicon wafer and a P type. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 5 ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ N ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ വേഫർ, ഓർ 1 ലെസ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഉള്ള എലമെന്റ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് P ടൈപ്പ് silicon wafer. And also I have mentioned the difference in N type, number of electrons will be more
compared to this bare silicon, and in p-type number of holes will be more, number of positive charges will be more in p-type silicon. But what we are interested in is what is a p-n junction. Appo if I put this p-type and n-type silicon wafer together, as I said, the number of electrons in the n-type region will be more and number of positive charges in the p-type region will be more. So, but if I club them together, what will happen is that the number of or the electrons in the interface will diffuse to or will migrate to the p-type region and will combine with the holes. So basically, in the junction, there will be a depletion region. There won't be any charges. So I'm repeating again. ഈ ഒരു എന്താണ് എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കണിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കണിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. പി ടൈപ്പിൽ ദർ വിൽ ബി മോർ ഹോൾസ്. But if you club them together, what will happen is that electrons from this n type will migrate to the p type and join with the holes. So our interface there will be no charges. There will be a depletion region. So ഞാൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എന്ന് എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ എൻ ടൈപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പി ടൈപ്പിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പി ടൈപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസും ഉണ്ടാകും. സോ ബേസിക്കലി ഇൻ ദ ഇന്റർഫേസ് ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ദർ വിൽ ബി എ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ and also there will be an electric field which is generated. So in the n type there will be a small positive charged region, and in the p type there will be a small negatively charged region, and this region is known as depletion region, and which is happening because of the migration of electrons from the n type region to the p type region. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളാർ സെല്ലിലും ഈ ഒരു സിലിക്കൺ വേഫർ നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പ് ആക്കുന്നു, പി ടൈപ്പ് ആക്കുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ വെൻ യു കമ്പൈൻ ടുഗെദർ ദർ വിൽ ബി എ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഒരു സോളാർ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് സോളാർ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഫോട്ടോൺസ് വന്ന് എന്താണ് വീഴുന്നതും ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ഇൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് സോളാർ സെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് അല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ബാൻഡ്സ് ആയിരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വാക്യൂം ലെവൽ, നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇസ് വാക്യൂം ലെവൽ. ഈ റെഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഫെർമി എനർജി. സോ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ആ ഫെർമി അറ്റ് 0 കെൽവിൻ ഫെർമി എനർജി വരെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക ഒരു മെറ്റലിൽ. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് ഈ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ്. ബട്ട് ഫോർ എ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു ദ വാലൻസ് ബാൻഡ്. ആൻഡ് ഫോർ എൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദിസ് ഫെർമി ലെവൽ വിൽ ബി, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകുക. ആ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ p-type semiconductor, this Fermi level will be close to the valence band. So this is basically the band structure of a p-type and an n-type semiconductor. But what will happen when we combine them? Combine ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയും അത് ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ടു ആൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് neither electrons or nor holes are moving in any direction. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേറൊരു
പൊസിഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ദർ ഇസ് നോ ബേസിക്കലി എനർജി ഡിഫറൻസ്. അവിടെ ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം. ബട്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫെർമി ലെവൽ കോമൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ബാൻഡ് ബെൻഡിങ് ആയിരിക്കുള്ളൂ നമ്മളുടെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുക. ഈ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈപ്പിന്റെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദിസ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതേപോലെ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി സെയിം ഫോർ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് റീജിയൻ. സോ ഈ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാൻഡ് ബെൻഡിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻ എ പി എൻ ജംഗ്ഷനിലെ ബാൻഡ് ബെൻഡിങ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ആസ് ഐ സെഡ് there is an electric field which will be generated in the depletion region because electrons are moving from n region to p region, and because of that there will be a partial positive charge in the n region and partial negative charge in the p region. So basically we can calculate the built-in potential. What is the potential which is built by forming the പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ്. അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. നമുക്കത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് വെൻ യു ആർ ഫോമിങ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. സോറി, ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. സോറി, ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാം സ്ലൈഡ്. സോ ബിൽറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് KT/Q ln NA/ND ഡിവൈഡഡ് ബൈ NI സ്ക്വയർ. NA എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റഡ് ഡെൻസിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ സെഡ് നമ്മൾ പിയും എൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സിലിക്കണിൽ ബോറോൺ ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ബോറോൺ ഇസ് ആൻ അക്സെപ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഏത് ഡെൻസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് NA എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബൈ ഡോപ്പിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫോസ്ഫറസ്. ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? ഡോണർ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? ആൻഡ് NI എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അതായത് സിലിക്കൺ ഓൾറെഡി ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ബെയർ സിലിക്കണ് വിത്തൗട്ട് ഡോപ്പിംഗ്. അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ്? ഇൻട്രിൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് NI എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ once you form a PN junction with that p-type material and n-type material, we can basically calculate what is the potential which will be generated in the depletion region. Okay, and also we can calculate what is the width of this potential depletion region. അതും ഈ built-in potential നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദിസ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. പി ടൈപ്പ്, എൻ ടൈപ്പ്, അത് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ദർ വിൽ ബി എ ചാർജ് മൈഗ്രേഷൻ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ദർ വിൽ ബി എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സിമിലർ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ഒരു ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ, we have a valence band, we have a conduction band, Fermi level, but once you form PN junction, this band structure is going to be like this. Fermi level will be equal for P and N type region, and there will be a band bending which is happening near to the or in the depletion region. And also we can calculate the built-in potential by this formula if you know the acceptor and donor density and also the intrinsic carrier concentration, and also you can calculate the width of the depletion region which is forming. Okay, so ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ലേറ്റർ നമ്മൾ സോളാർ സെല്ലിലെ ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ കണക്ട് ഇൻ ബോത്ത് വേസ്. ഇത്
PN junction under dark condition ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Dark condition എന്ന്